हेलो गाइस, किमें सारे आई होप सारे तुसीं ठीक होवोगे। जिवें कि तुहानूं पता है कि आपां सिंपल इंटरस्ट का टॉपिक कर रहे सी, जिहदा कि तीजा पार्ट करना आपां ने। उम्मीद है तुहानूं सारिआं नूं समझ आउंदा होऊगा। जे किसी नूं कोई डाउट है तो वह कमेंट बॉक्स जाके कमेंट कर सकदा है जी। तो अज आपां कर रहे हैं जी, ठीक है, अज हम कर रहे हैं द सिंपल इंटरस्ट ऑन ₹10 फॉर 4 मंथ्स एट दी रेट ऑफ 3 पैसे फॉर रुपीज़ पर मंथ। अपने सिंपल इंटरस्ट दसना जी किन्ने के 10 रुपये ते 4 महीनों का। पर ये देखो ये नवी चीज़ की है जी, जिहड़े हुण तक अपने सम कीते ने रेट ऑफ, ठीक है, पर एनुअल दिता हुंदा सी जी, ठीक है। जिवें आपां नूं रेट ऑफ इंटरस्ट दिता हुंदा सी, जिवें 12%, ठीक है, या रेट ऑफ 10%। पर ये की रेट की दित्ती 3 पैसे फॉर रुपीज़ पर मंथ, भी 1 महीने के लिए। देखो कहना की है जी, जहाँ बेसिक जी 2 लाइनों का सम है सारा, भी 1 रुपये ते देखो जी फॉर रुपीज़ क्या 1 रुपये ते कितना इंटरस्ट है जी 3 पैसे। कितना इंटरस्ट है जी 3 पैसे, किन्ने टाइम लिए जी 1 मंथ, ठीक है। 1 रुपये ते 3 पैसे इंटरस्ट है जी, किन्ने मंथ लिए जी 1 लिए। आपां ने किन्ने मंथ लिए कढना जी 4 लिए, तो 1 रुपये ते 4 मंथ लिए कितना बन जूगा जी 12 पैसे बन जूगा जी। नहीं, 1 महीने का जो 1 रुपये का 3 पैसे ब्याज है, तो 4 महीनों का कितना बन जूगा जी 12 जी। फिर हुण देखो 1 रुपये का आपां ने कितना कढना 10 का, तो इहनूं किहदे नाल 10 नाल मल्टीप्लाई कर दिता 10 रुपये, इहनूं भी 10 नाल करता जी, तो 120 आंसर कहाँ आ गया जी पैसे 120 पैसे। हुण कई बार आंसर हो सकता जी आपां नूं पैसा दा आंसर ना दो, फिर तां आपां की करांगे भी 1 रुपये सब नूं पता है जी 100 पैसे हुंदा है, तो 120 पैसा नूं 100 नाल डिवाइड कर दो जी, की आ जी 1 रुपया 20 पैसे तुहाडा की है जी आंसर आ जाएगा। 1 रुपया 20 पैसे तुहाडा की आज का आंसर आ गया जी। कन्फ्यूज नहीं होना भी ये 3 पैसे, बस हम ठीक है ध्यान नाल पढ़ लो भी 1 रुपये ते 1 मंथ ਲਈ ਇੱਕ ब्याज कितना 3 पैसे, तो 1 रुपये ते 4 मंथ का ब्याज कितना हो गया जी 12 पैसे। तो ठीक है जी 1 रुपये ते 12 तो 10 ते कितना हो गया जी 120 पैसे। 120 पैसे ਨੂੰ ਆਪਾਂ रुपये कन्वर्ट करता 100 ਨਾਲ डिवाइड करता, तो 1 रुपया 20 पैसे अपना की आ गया जी आंसर आ गया जी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखो जी, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ, an amount of rupees 1 lakh is invested in two types of shares the first type, the first part and interest 9% per annual, and second 11% per annual. If the total interest at the end of 1 year is 93.4%, then the amount invested in each share watch। देखो कहना की है, कहना एक बंदे ने लाख रुपया किसी शेयर, ठीक है, 2 पार्टियों को दिता है जी, 2 पार्ट्स किसी ने सिंपल इंटरस्ट दिता है जी। ਜਿਹਨੂੰ ਫਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ 9% ਪਰ ਐਨੂਅਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹ 11% ਪਰ ਐਨੂਅਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ, ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ 93.4% ਬਣਦਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਲਾਸਟ ਸਮ
ठीक है लास्ट वीडियो सम कीता सीगा जी पर ਉਹ ਚ ਕੀ ਸੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰੁਪਈਸ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਪਈਸ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੀ ਫਸਟ 'ਚ 9% ਹੈ ਜੀ ਫਸਟ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 9% ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸੈਕੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 11% ठीक है पहला नहीं जी अपन पैसे सिंपल इंटरेस्ट रुपीज कटांगे तो पहला 9% कटना पऊ फिर 11 कटना पऊ फिर 8 कटना पऊ अपन डायरेक्ट कर लेंगे रेशो नाल ठीक है रेशो की ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ 9 3/4 ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤਾਂ 9 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਕਰਿਆ 36 ਤੇ 39 ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4% ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਲਸੀਐਮ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਿਹਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ को ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 4 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 4 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਨਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 4 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 4 ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ 4 ਨਾਲ 4 ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 36% ਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 44% ਆ 39 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 44 ਚੋਂ 39 ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 5% 36 ਚੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 39 to 36 3% ठीक है जी टोटल देखो टोटल कितना बन गया जी दोनों का प्लस करके 8% हुन 8% टोटल है ना जी 8% दी वैल्यू कितनी है जी ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਦੀ ਆ ਗਈ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਰੁਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ 3 ਰੁਪਏ 5 3 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਟੋਟਲ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ ਟੋਟਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜੀ 1 ਲੱਖ ਤੇ 1% ਕਹਦੇ ਆ ਜੂਗਾ ਜੀ 1 ਲੱਖ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 8 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ 8 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 1125 ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2 0 1% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 12500 ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ 5 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ 12500 ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 125 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 625 ਆ ਗਿਆ 2 0 ਦੀਆਂ 2 ਜੀ ਇਹਨੂੰ 12500 ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ 2 0 ਦੀਆਂ 0 ਜੀ 125 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜੀ 5 ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਿਆ 15 1 ਜੀ 3 ਨੂੰ 6 1 7 375 ਦੇਖੋ ਜੀ 6500 ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ 9% ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਰੁਪਏ 37500 ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 11% ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਲੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਥਰਡ ਦੇਖੋ ਜੀ थर्ड सम जी a person invest money in three different schemes for 6 years 10 year and 12 year at 10% 12% and 15% simple interest respectively at the completion of each scheme he gets
he gets the same interest, he gets the same interest, the ratio of his investments is। देखो जी ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਨੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਇੱਕ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ 12 ਸਾਲਾਂ ਲਈ। ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ 6 ਈਅਰ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਈਅਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 10% ਲੱਗੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਈਅਰ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵਾਲੀ ਰੇਸ਼ੋ 12% ਲੱਗੂਗੀ, 12 ਤੇ 12, ਠੀਕ ਹੈ, 15 ਲੱਗੂਗੀ। ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਕੰਡ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਹੈ, ਥਰਡ ਦੀ ਥਰਡ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਦੀ ਟਾਈਮ ਦੇਤਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੀ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹਦਾ ਸੇਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ A B ਤੇ C ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ A ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕੱਢੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ P into R into T ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੌਣ 100 ਹੁੰਦਾ। SI ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ R into T, ਜੇ R percentage ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਉਂਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ A ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ B ਮੰਨ ਲਈ, ਇਹਦੀ C ਮੰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਧਰੋਂ ਬਣਦਾ 6 ਈਅਰ, ਇਧਰੋਂ 10, 6 into 10%। ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ ਸੈਕੰਡ ਦਾ 10 into 12%। ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਜੀ 12 into 15%। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ 60% ਜੀ, 120%, 180%। 60 ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ 1 ਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੈਂਸਲ 2 ਤੇ ਇਹ 3। ਹੁਣ 1 2 3 ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਈਚ ਸਕੀਮ ਹੀ ਗੈਟਸ ਦੀ ਸੇਮ ਇੰਟਰਸਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੂ ਸੇਮ ਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ 1 ਤੇ 2 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ 2, 2 ਤੇ 3 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 6 ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਜੀ 6 ਨਾਲ, ਫੇਰ ਬਣਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਜੀ 3, ਫੇਰ 6 ਬਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੀਨ ਸੇਮ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ 6 6 6 ਮੀਨਸ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬਸ ਇੰਟਰਸਟ A ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਿਆ 6 ਨਾਲ, B ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਜੀ 3 ਨਾਲ, C ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ 2 ਨਾਲ। 6 3 2 A B C ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ 3 ਪਾਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਜੀ 6 3 2। ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਵੀ 1 2 3, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨਾ, ਇਕੁਅਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ 6। ਹੁਣ 1 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਵੀ 6 ਬਣ ਜਾਏ 6 ਨਾਲ ਜੀ, 2 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਵੀ 6 ਬਣ ਜਾਏ 3 ਨਾਲ ਜੀ, 3 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ 2 ਨਾਲ 6। ਦੇਖੋ 6 6 ਬਣ ਗਈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਇਹਦੀ 6 ਹੈ, ਇਹਦੀ 3 ਹੈ, ਇਹਦੀ 2 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪ ਦੇਖੋ ਜੀ, next sum है जी divide RS 6000 into the into 2 parts so that simple interest on the first part for 2 years and at 6% per annual may be equal to the simple interest
on second part for 3 years at 8% per ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ PSSB ਦੇ ਕਲਰਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ 6000 ਉਹਨੇ 2 ਪਾਰਟਸ ਵਿਆਜ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ। ਇੱਕ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੈ 6% ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 8% ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 8% ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ 1500 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਸੌਰੀ 6000 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਚ ਦੇਤਾ, मतलब आ 2 परसेंट ਨੂੰ ਦੇਤਾ A ਤੇ B। ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਸੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ SI ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਉਂਟ ਸੇਮ ਹੋਵੇ 6 ਤੇ 2 ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 2 × 6%। ਜਿਵੇਂ A ਦਾ ਮੰਨੀਏ, B ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੇ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਉਂਟ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, B ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 3 × 8%। ਦੋਨਾਂ ਦਾ 12% ਜੀ 24%। 1 × 2 ਰੇਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ 1 ਤੇ 2 ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ, ਆਨਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦਾ ਟਿਕ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਇਕੁਅਲ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇਕੁਅਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ। ਐਲਸੀਐਮ 1 ਤੇ 2 ਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ 2 ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ 1 ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ 2। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਿਆ 2 ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ 1। ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2:1 ਚ। 2:1 ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ 3 ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 6000। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀ 6000 ਬਟੇ 2, ਠੀਕ ਹੈ, 6000 ਬਟੇ 300 2000 ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫਸਟ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 2000 ਵਾਲਾ ਦਾ 4000, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 2000। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 2। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ 2% ਤੇ ਮੀਨਸ ਆਪਣੀ 6% ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਲਾਏ ਸੀ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਚ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ 8% ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਲਟ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ 4000 × 2000। ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ 8% ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਲਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ 8% ਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 2000 ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। 6% ਦੇ ਅਮਾਉਂਟ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 4000 ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ।